Good morning, everyone. Today we will discuss about the different keywords like static, final, this, and super, and we will learn every aspect of this four keyword. Let's start with the final first. What is final? So final is the keyword. If you use final with the variable, then you can say that you cannot change the value of that variable. You cannot change the value once it is assigned. એનો મતલબ એમ કે એક વખત હું ઇનિશિયલાઇઝેશન કરી દઉં પછી હું બદલી નથી શકતો જો ફાઇનલ વેરિયેબલ હોય તો ફાઇનલ મેથડ હોય તો શું થાય તો ફાઇનલ મેથડ હોય તો it restricts overriding. આપણે એ પણ ભણ્યા છે કે ઓવરરાઇડિંગ કોને કહેવાય ઓવરરાઇડિંગ કોને કહેવાય તો કે માની લો ક્લાસ ફાધર છે ફાધર એવું કહે છે કે મારી પાસે વેરિયેબલ મારી પાસે ફંક્શન છે ફાઇનલ વોઇડ smoke. So father is doing smoking. It's a bad habit. And father accepts that I have a bad habit. Whenever father declares the function as a final, it means the method or function. You can use alternate keyword. Either you can say it is a method or you can say it is a function. If father declares the method as a final, એનો મતલબ એમ કે child એને override ન કરી શકે. જેમ કે class child extends father. જો class child extends father કરે અને પછી child એમ કહે કે I am also doing the same thing that my father is doing. This is not allowed at all. This will give you an error. Why? Because once you declare your method as a final, it restricts the overriding. And an overriding કહેવાય same to same feature father માં હોય અને same to same feature child માં હોય અને overriding કહેવાય. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે મોરના ઈંડાને ચીતરવા ન પડે. એના જેવી જ વાત થઈ કે ઉપર જે હોય એ સેમ ટુ સેમ રિફ્લેક્શન ચાઇલ્ડમાં દેખાય અને ઓવરરાઇડિંગ કહેવાય. પણ ફાધરની હંમેશા એવી ઈચ્છા હોય કે મારી ગુડ હેબિટ ઓવરરાઇડ થાય અને બેડ હેબિટ ફાઇનલ થાય. જેને ઓવરરાઇડ કરાવવું હોય એના માટે એબ્સ્ટ્રેક્ટ આવે અને જેમાં એને ઓવરરાઇડિંગ અટકાવવું હોય એમાં ફાઇનલ આવે. હવે ત્રીજો તમે યુઝ કરી શકો ફાઇનલ સાથે and that is you can declare final variable, you can declare final method, you can declare final class. જો તમે ક્લાસ ફાઇનલ ડિક્લેર કરી દો તો નો ઇનહેરિટન્સ એટલે ઇનહેરિટન્સ ન થાય. એટલે એનો મતલબ એમ કે એનો ચાઇલ્ડ ક્રિએટેડ ન થાય. આ ક્લાસ ફાઇનલ છે, આનો કોઈ ચાઇલ્ડ નથી. એટલે તમે એમ કહી શકો કે કંપની એમ કહી દે કે આમાં અમારું લાસ્ટ વર્ઝન છે, પછી આના પછી કોઈ નવું વર્ઝન આવશે નહીં. તો તમે અહીંયા માની લો કે ક્લાસ છે ફાધર અને હવે કોઈ લખે છે કે ક્લાસ ચાઇલ્ડ extends father, right? So by default inheritance is allowed in this. પણ જો તમે એમ કહી દો કે ક્લાસ ફાઇનલ છે, જો ક્લાસ ફાઇનલ હોય તો this will not be allowed. You cannot inherit from final class. તો ફાઇનલ કીવર્ડની એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે વાત કરીએ તો ફાઇનલ can be used with the variable. જેને તમે એવું કહો છો ઘણા લોકોને એવી ખોટો મિસકન્સેપ્શન હોય છે કે સ્ટેટિક એટલે ફિક્સ અને સ્ટેટિક એટલે તમે એને ચેન્જ ન કરી શકો. એવું ન હોય. સ્ટેટિક વેરિયેબલની વેલ્યુ બદલી શકાય, ફાઇનલ વેરિયેબલ હોય એની ન બદલી શકાય. તો ફાઇનલ વેરિયેબલ we cannot change the value once it is assigned. Final method, it is used to restrict overriding. Final class, it means we cannot inherit from final class. So you can say that it is used to restrict the inheritance.
Let me give you example. Demo1.java class demo1. Now I am declaring a variable integer a is equal to 100. Now I am declaring one more variable integer b is equal to 200. Now I am creating here one class, that is, for example, name of this class is test and name of this class is demo. I want to access here, that is a. So you can simply create an instance test t1 equal to new test. તમે જેવો ઓબ્જેક્ટ બનાવો, ઓબ્જેક્ટ બનાવીને તમે બંને વેરિયેબલને એક્સેસ કરી શકો. તમે એવું કહો કે t1.a તો તમને a ની વેલ્યુ મળે, તમે એવું કહો t1.b તો તમને b ની વેલ્યુ મળે. તમે બંને ચેક પણ કરી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, I just want to execute this. તો હું એક્ઝિક્યુટ કરું છું demo1.java. જો હું આને કમ્પાઇલ કરીને રન કરું એટલે તરત જ મને બતાવે કે 100 અને 200 બંને એક્સેસિબલ છે. મિત્રો તમે વેલ્યુ બદલી પણ શકો છો એ ફાઇનલ ન હોય તો. એટલે જેમ કે હું એવું કહી દઉં કે t1.a is equal to t1.a multiply by 20 or not 20 multiply by 25. રાઈટ, તો જે વેલ્યુ હતી એમાં 25 નો વધારો કરીને 25 ગુણો કરીને, એટલે તમે એવું કહી શકો કે 100 ગુણ્યા 25 તો મને 2500 વેલ્યુ આપવું જોઈએ. તો મને 2500 એની વેલ્યુ બદલવા દે. પણ આવું તમે b સાથે નથી કરી શકતા, કારણ કે એ વેરિયેબલ ફાઇનલ છે. જેવું તમે અહીંયા ફરીને એ જ સ્ટેટમેન્ટ b સાથે કરવા જાઓ એટલે કમ્પાઇલર તમને એરર આપી દે, you cannot assign a value to the final variable. તો ફાઇનલ વેરિયેબલ ની વેલ્યુ બદલી શકાતી નથી. માની લો મારી પાસે કોઈ ફંક્શન છે, એની અંદર ફંક્શન છે ડિસ્પ્લે, રાઈટ, એક બીજો ક્લાસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ a, અને a છે એ એક્સટેન્ડ્સ કરે છે ટેસ્ટ માંથી. ચલો ટેસ્ટ ની જગ્યાએ આપણે એક કામ કરી દઈએ, કંટ્રોલ h, જ્યાં જ્યાં ટેસ્ટ મળે ત્યાં ત્યાં કરી દો ફાધર, રાઈટ, રિપ્લેસ ઓલ. શું કર્યું મેં? તો કે ક્લાસ નું નામ ફાધર આપી દીધું. રીઝન એક જ, અહીંયા હું ચાઇલ્ડ નું નામ ચાઇલ્ડ ક્લાસ બનાવી શકું, એક્સટેન્ડ્સ ફાધર. તો ચાઇલ્ડ એક્સટેન્ડ શેમાંથી થયો? તો કે ફાધર માંથી થયો. હવે ચાઇલ્ડ એમ કે વોઇડ ડિસ્પ્લે, સેમ ટુ સેમ ફંક્શનાલિટી જે ચાઇલ્ડ ફાધરમાં હોય સેમ ટુ સેમ ફંક્શનાલિટી ચાઇલ્ડમાં આવે, આને ઓવરરાઇડિંગ કહેવાય. ધીસ કન્સેપ્ટ ઇઝ નોન એઝ એ ઓવરરાઇડિંગ. બાય ડિફોલ્ટ ઓવરરાઇડિંગ હોય જ. માની લો તમને એવું થાય કે મારે ઓવરરાઇડિંગ અટકાવવું છે. જો તમારે ઓવરરાઇડિંગ અટકાવવું હોય તો તમે ફાઇનલ મૂકી શકો. જેવું તમે ફાઇનલ મૂકો તો આ જે કમ્પાઇલ થતું હતું એ બંધ થઈ જાય અને એવું કહી દે કે ચાઇલ્ડ કેન નોટ ઓવરરાઇડ ધ ડિસ્પ્લે. વાય? બીકોઝ ઓવરરીડન મેથડ ઇઝ ફાઇનલ. મિત્રો જે ઉપરનું હોય એટલે ફાધરની ફંક્શનાલિટીને ઓવરરીડન કહેવાય, ઓવરરીડન કહેવાય, અને જે ચાઇલ્ડમાં આવે એને ઓવરરાઇડિંગ કહેવાય. ઓવરરાઇડિંગ અટકાવવું હોય તો ફાધર એને ફાઇનલ ડિક્લેર કરે. ફાઇનલ ડિક્લેર કરી દે એટલે ચાઇલ્ડ એને એક્સેસ કરી શકે નહીં. એક્સેસ તો વાત દૂર રહી, એક્સેસ તો થઈ જ શકે પણ ચાઇલ્ડમાં એ ફંક્શનાલિટી પોતે ન લખી શકે. ફાધરનું એક્સેસ ચોક્કસ કરી શકે. હવે માની લો કે ફાધર પોતે જ એવું કહે છે કે મારો ક્લાસ જ ફાઇનલ. જો ક્લાસ ફાઇનલ હોય તો આજે કમ્પાઇલ થતું હતું એ બંધ થઈ જાય ને એરર આવવા માંડે કે યુ કેન નોટ ઇનહેરિટ ફ્રોમ ધ ક્લાસ ફાઇનલ ક્લાસ ફાધર. તો જો તમારો ક્લાસ ફાઇનલ હોય તો ઇનહેરિટન્સ ન થાય. તમારે અહીંયા કાં તો એક્સટેન્ડ્સ કાઢવું પડે અને કાં તો પછી તમારે ઉપરથી ફાઇનલ કીવર્ડ કાઢવો પડે. જો તમે એક્સટેન્ડ્સ કાઢી દો તો પણ રન થઈ જાય, અને જો તમારે એક્સટેન્ડ્સ ન કાઢવું હોય તો તમારે ઉપરથી ફાઇનલ કીવર્ડ કાઢવું પડે. ફાઇનલ ત્રણ રીતે યુઝ થાય: ફાઇનલ વેરિયેબલ, ફાઇનલ મેથડ અને ફાઇનલ ક્લાસ. જે મિસકન્સેપ્શન આપણને હોય છે ઘણીવાર, સ્ટેટિક. સ્ટેટિક એટલે શું?
સ્ટેટિક નો મતલબ એવો થાય નો નીડ ટુ ક્રિએટ ધ ઓબ્જેક્ટ વિધાઉટ ક્રિએટિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકાય એને સ્ટેટિક કીવર્ડ કહેવાય. સ્ટેટિક કેટલી રીતે યુઝ થઈ શકે? તો કે યુ કેન ડિક્લેર સ્ટેટિક વેરિયેબલ. સ્ટેટિક વેરિયેબલ હોય તો ફાયદો શું? તો કે ક્લાસ નેમ ડોટ ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકો. સો વી કેન એક્સેસ by using class name. For example, if my variable is static integer p is equal to 100 અને ક્લાસ નું નામ છે માની લો a, તો હું સીધું લખી શકું a dot p મને 100 એક્સેસિબલ છે, right? That is static variable. Directly without creating an object તમે ડાયરેક્ટલી જેને એક્સેસ કરી શકો એ static variable છે. સ્ટેટિક મેથડ પણ મૂકી શકાય. સ્ટેટિક મેથડ એટલે શું? તો કે અગેન સેમ જેમ વેરિયેબલ એક્સેસ થઈ શકે ક્લાસના નામથી એવી જ રીતે મેથડ પણ એક્સેસ થઈ શકે ક્લાસના નામથી. એ સ્ટેટિક મેથડ થઈ. સ્ટેટિક બ્લોક પણ. સ્ટેટિક બ્લોક કેવી રીતે લખી શકાય? તો સિમ્પલ, તમે સ્ટેટિક કીવર્ડ લખીને પછી સીધા કર્લી બ્રેસીસ લખી દો એટલે એને સ્ટેટિક બ્લોક કહેવાય. લોકો આને ક્લાસ ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોક પણ કહે છે. ડાયરેક્ટલી એક્સેસિબલ અને આ વિધાઉટ ક્રિએટિંગ એન ઓબ્જેક્ટ ઓટોમેટિકલી લોડ થાય, બટ ઇટ લોડ્સ ઓનલી વન્સ. એક જ વાર લોડ થાય. ક્યારે? તો કે જ્યારે ક્લાસ લોડ થાય ત્યારે લોડ થાય એ સ્ટેટિક બ્લોક કહેવાય. હજી સ્ટેટિક નો યુઝ થઈ શકે. You can declare static nested class. એટલે ક્લાસની અંદર ક્લાસ ડિક્લેર કરો તો સ્ટેટિક નેસ્ટેડ ક્લાસ મૂકી શકાય. હંમેશા યાદ રાખો બહારનો ક્લાસ ક્યારેય સ્ટેટિક અલાઉડ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ હું આવું લખું ક્લાસ abc, હું અહીંયા સ્ટેટિક ડિક્લેર કરું સ્ટેટિક ક્લાસ abc. It is not at all allowed in Java, but it is allowed if you create the class pqr and you are creating a static inside the non-static class. તો જો હું abc static class મારે ડિક્લેર કરવો હોય તો હું નોન સ્ટેટિક ક્લાસની અંદર સ્ટેટિક ક્લાસ ડિફાઇન કરી શકું. મજાની વાત શું? તો કે મજાની વાત એ કે આના સ્ટેટિક મેમ્બર ડાયરેક્ટલી એક્સેસિબલ હોય. આ સ્ટેટિક ક્લાસ ડાયરેક્ટલી એક્સેસિબલ હોય યુઝિંગ pqr, જેમ આ બધા એક્સેસિબલ હોય. તો તમે લખી શકો pqr.abc ડોટ કરીને તમે એક્સેસ કરો તો એની બધી પ્રોપર્ટી બહારથી એક્સેસિબલ હોય. તો સ્ટેટિક કીવર્ડ ચાર રીતે યુઝ થઈ શકે. આપણે ચારે ચારનું પ્રેક્ટિકલ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જોઈએ. Let me save this program as demo2.java. Now I am talking about the concept of state. Static variable, it can be accessible directly using class name without creating an object. Example, class, for example, test. I have a static integer, that is p is equal to static integer pi. Let me take it here, float. Static integer float pi is equal to 3.14f. Why f is required? Because by default any floating point number is declared as a double. અને એક વેરિયેબલ લઉં છું integer I is equal to 100. હવે મારે એક્સેસ કરવા છે બંને વેરિયેબલ અહીંથી, તો હું અહીંયા મેઇન લખું છું. તો મિત્રો તમે એવું લખી શકો system dot out dot println. સપોઝ તમારે પાઈ વેરિયેબલ એક્સેસ કરવો હોય તો વિધાઉટ ક્રિએટિંગ ઓબ્જેક્ટ ડાયરેક્ટલી લખી શકાય ક્લાસના નામથી test.py. that is allowed. તમે એવું લખો java c demo2.java java demo2. તો જો 3.14 એક્સેસિબલ છે, પણ ક્લાસના નામથી ડાયરેક્ટલી તમે આઈ વેરિયેબલ એક્સેસ નહીં કરી શકો.
જો તમે એવું એક્સેસ કરવા જશો તો એરર આવશે કારણ કે નોન સ્ટેટિક વેરિયેબલ છે. તો સ્ટેટિક વેરિયેબલ કેન બી એક્સેસિબલ directly with the name of the class. Same applies to static method, that is તો તમે સ્ટેટિક મેથડ તરીકે પણ ડિક્લેર કરી શકો. Again it can be used or you can say it can be accessible directly using class name without creating an object. જેમ કે મારી પાસે ફંક્શન છે void show અને મારી પાસે ફંક્શન છે void display. આ બંને નોન સ્ટેટિક ફંક્શન છે. અહીંયા હું લખું છું system.out.println testing. અહીંયા હું સેમ સ્ટેટમેન્ટ લખું છું થોડું જુદું લખું છું. અહીંયા હું એવું લખું છું આત્મીય યુનિવર્સિટી. આ ફંક્શન નોન સ્ટેટિક છે, સ્ટેટિક છે. મારે એક્સેસ કરવું છે, હું કયું એક્સેસ કરી શકું? જેમ મેં તમને કીધું એમ તમે ક્લાસના નામથી ડાયરેક્ટલી ડિસ્પ્લે ફંક્શન કોલ કરી શકશો. No need to write system.out.println because already we have written inside the show and display. So I can write directly test.display. test.display લખું તો મને કોઈ એરર ન આપે અને મને આત્મીય યુનિવર્સિટી એવું બતાવે. પણ જો હું test.show આપું તો મને એરર આપે. કારણ તો કે નોન સ્ટેટિક છે. નોન સ્ટેટિક ફંક્શન માટે મારે ઓબ્જેક્ટ બનાવવો પડે. આ મારે એક્સેસ કરવું હોય તો કેવી રીતે થાય? I need to call the constructor, I need to create the object અને તો જ એક્સેસ થાય. તો મને ટેસ્ટિંગ પણ બતાવે. પણ અર્લિયર જેમ આપણે લખ્યું test.show it is not allowed. તો આ થયું સ્ટેટિક વેરિયેબલ, સ્ટેટિક મેથડ. સ્ટેટિક બ્લોક પણ મૂકી શકાય. સ્ટેટિક બ્લોક એટલે શું? It is used to initialize class members. Class members એટલે કે એવા મેમ્બર કે જે તમારે બધાને એક્સેસ કરવાનો છે. મેં આ પેલા જ્યારે સ્ટેટિક સમજાવ્યું ત્યારે એવું સમજાવ્યું કે સ્ટેટિક એટલે કોમન વસ્તુ થઈ અને નોન સ્ટેટિક એટલે પર્સનલ વસ્તુ થઈ. જેમ કે ઘરની અંદર આપણી પાસે ટીવી છે તો ટીવી બધા માટે કોમન છે એટલે એ સ્ટેટિક હોય. કારણ તો કે બધાય વાપરી શકે, બધા એક્સેસ કરી શકે. પણ મોબાઈલની વાત કરીએ તો કે બધા પાસે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે. તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એ નોન સ્ટેટિક છે, એ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ છે. તો it is used to initialize the class members. It calls only once whenever class is loaded. મજાની વાત એ છે કે એને કોલ ન કરવું પડે, એની મેળાએ થઈ જાય. જેમ કે આ ડિસ્પ્લે અને આઈ મારે લખવા પડે. હું સ્ટેટિક બ્લોક ગમે ત્યાં લખું, તમે જુઓ ઉપર પણ લખી શકાય. હું અહીંયા એવું કહી દઉં કે system.out.println this is class initializer block. એક વખત કોલ થશે અને ત્યારે થઈ જશે જ્યારે ક્લાસ લોડ થાય. એટલે મારે એને કોલ નહીં કરવું પડે, એની મેળાએ કોલ થઈ જશે. ધેટ ઇઝ સ્ટેટિક બ્લોક. તમે જોઈ લો સૌથી પહેલા એ કોલ થઈ જાય ક્લાસ ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોક. સૌથી પહેલા એ કોલ થઈ જાય. મજાની વાત એ છે કે સપોઝ માની લો હું પાઈ ની વેલ્યુ બદલી દઉં. પાઈ ની વેલ્યુ અહીંયા 3.14f છે એને બદલે હું કહી દઉં 22.8 22.7 એકચ્યુઅલી 22 સપ્તમાંશ હોય પણ મેં ભૂલમાં કરી દીધું 22.7f. મેં બદલી દીધી, મેં વેલ્યુ બદલી દીધી ક્લાસ ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોકમાં તો વેલ્યુ બદલાઈ ગઈ. એનો મતલબ એમ કે ક્લાસ ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોક પહેલા રન થાય છે. જનરલી લોકો શું કરતા હોય, જે કોમન રિસોર્સ હોય ને એને કોઈને બદલવા ના દેતા હોય બાજુના બીજા કોઈ રિસોર્સને. એટલે લોકો સ્ટેટિક ને ફાઇનલ તરીકે ડિક્લેર કરતા હોય. તમે સ્ટેટિક ફાઇનલ લખો, ફાઇનલ સ્ટેટિક લખો, બંને સરખું. એટલે હવે તમે બે ફંક્શનાલિટી ભેગી કરી. કઈ? તો કે મેં હમણાં તમને શીખવાડ્યું ફાઇનલ વેરિયેબલ એટલે એવું વેલ્યુ બદલાય નહીં અને સ્ટેટિક એટલે એવું ક્લાસના નામથી ચેક થાય. તો હવે હું ફાઇનલ કરી દઉં અને પછી હું સ્ટેટિક ઇનિશિયલાઇઝર બ્લોકમાં બદલાવા જાઉં તો એ મને એરર આપી દે કે યુ કેન નોટ અસાઇન એ વેલ્યુ. એટલે મારે અહીંયા ફરજિયાત કમેન્ટ મારવી પડે. અને મજાની વાત એ કે લોકો એક્સેસ કરી શકે, એને બદલી ન શકે. ટીવી છે એ ઘરનું કોમન રિસોર્સ છે.
હવે એ કોમન રિસોર્સ છે તો બધાય વાપરી શકે, બધાય રિમોટ થી એને એક્સેસ કરી શકે, પણ રિમોટ ને કોઈ હંતાડી ન શકે, રાઈટ? કારણ તો કે રૂલ એક જ છે, એ બધાય એક્સેસ કરી શકતા હોવા જોઈએ. જેને બધાય એક્સેસ કરી શકે એ સ્ટેટિક હોય. એટલે આપણે સ્ટેટિક નો રૂલ જ સમજ્યા નથી. અત્યાર સુધી આપણે એવું જ સમજ્યા છે સ્ટેટિક એટલે ફિક્સ અને ડાયનેમિક હોવું જોઈએ બધું, એટલે સ્ટેટિક કઈ હોવું ન જોઈએ. પણ સ્ટેટિક કઈ હોય નહીં તો ઘરની અંદર ક્યાંય કોમન રૂમ ના હોય, હે ને? તો કોમન રૂમ જ ના હોય તો કોમન ફંક્શનાલિટી જ ના હોય, અને કોમન ફંક્શનાલિટી ના હોય તો ઘણી બધી તકલીફો પડે. બધી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ જ ના હોય, ઘણી એવી ફંક્શનાલિટી એ હોય કે જે કોમન હોવી જોઈએ. એટલે સ્ટેટિક ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઇન સમ સિચ્યુએશન. નોટ ઓનલી ધીસ, ઘણા લોકો એમ કે સર સ્ટેટિક ક્લાસ હોય? આવો ઇન્ટરવ્યુમાં ક્વેશ્ચન પૂછે, કેન આઈ ડિક્લેર ધ સ્ટેટિક ક્લાસ? તો તરત જ તમારો આન્સર હોવો જોઈએ કે yes you can, but it must be nested. So we cannot declare static outer class, but we can do static nested class. હું કહું ને તમે કેમ માનો? હું એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો અહીંયા ક્લાસ ટેસ્ટ લખ્યું છે, એમાં હું એમ કહું છું આઉટર ક્લાસ સ્ટેટિક, સ્ટેટિક ક્લાસ ટેસ્ટ. જેવું હું આવું કહીશ એરર આપી દેશે. મને એવું કહી છે કે મોડિફાયર સ્ટેટિક ઇઝ નોટ અલાઉડ હિયર, એટલે એનો મતલબ એમ કે સ્ટેટિક અહીંયા અલાઉડ જ નથી. યસ, વાત સાચી છે, પણ સ્ટેટિક ક્લાસ હોઈ શકે. જેમ કે હું અહીંયા લખું છું સ્ટેટિક ક્લાસ એબીસી, રાઈટ? તો આ એબીસી જે ક્લાસ રહ્યો એ નેસ્ટેડ ક્લાસ થયો, એટલે ક્લાસની અંદરનો ક્લાસ, રાઈટ? એને મારે એક્સેસ કરવો હોય તો ચોક્કસ કરી શકાય. એની અંદર હું પાછો સ્ટેટિક વેરિયેબલ લખું છું, સ્ટેટિક ઇન્ટીજર, that is for example I is equal to for example 45. હવે મારે આ સ્ટેટિક ઇન્ટીજર I એક્સેસ કરવો છે. તો મજાની વાત એ છે, તમે જુઓ આખા પ્રોગ્રામની અંદર તમે આખો પ્રોગ્રામ કેરફુલી જુઓ તો મેં ક્યાંય ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો જ નથી. કારણ તો કે મારે સ્ટેટિક સમજાવવાનું છે. સ્ટેટિક સમજાવવાનું હોય એની અંદર ક્યારેય ઓબ્જેક્ટની વાત આવે જ નહીં. કારણ કે વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટની વાત આવે એટલે સ્ટેટિક હોય. તો મારે આને એક્સેસ કરવું છે. કેવી રીતે એક્સેસ કરી શકાય? સિમ્પલ, test.abc, abc itself is static, so you can call directly test.abc.i. હવે મારે આ i એક્સેસ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? તો કે એને પ્રિન્ટ કરાવવું તો ખબર પડે ને કે મને 45 આઉટપુટ આવે તો મને ખબર પડે કે આ એક્સેસિબલ છે. તો હું લખી શકું test.abc.i. જેવું હું આવું કહીશ તો મને અહીંયા બતાવશે 45 is accessible. તો સ્ટેટિક વેરિયેબલ હોઈ શકે, સ્ટેટિક મેથડ હોઈ શકે, સ્ટેટિક બ્લોક હોઈ શકે, સ્ટેટિક ક્લાસ ચોક્કસ હોય, પણ એ સ્ટેટિક ક્લાસ નેસ્ટેડ હોય. બહારનો ક્લાસ નેસ્ટેડ, સ્ટેટિક ન હોય. મજાની વાત, ખાસ ધ્યાન આપજો. લોકો એવું કે તમે કોઈ પણ વેરિયેબલ ને પ્રાઇવેટ ડિક્લેર કરો એટલે એનો સ્કોપ પૂરો થાય ને એટલે એક્સેસિબલ ના હોય. વાત ચોક્કસ સાચી છે. જેમ કે હું અહીંયા વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું છું ઇન્ટીજર I પ્રાઇવેટ. મેં ડિક્લેર કર્યો પ્રાઇવેટ એટલે એ એક્સેસિબલ ન જ હોય. ક્યાં? તો કે ટેસ્ટની બહાર, ટેસ્ટની અંદર ગમે ત્યાં એક્સેસિબલ હોય. પણ મિત્રો હું અહીંયા ડિક્લેર કરું છું પ્રાઇવેટ સ્ટેટિક ઇન્ટીજર, that is for example k is equal to 56. મેં ડિક્લેર કર્યો પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ, રાઈટ? હું એક બીજો ક્લાસ ડિક્લેર કરું સ્ટેટિક જ, આપણે સ્ટેટિક ઉપર જાણે પીએચડી કરવાની, pqr. તો એક ક્લાસ સ્ટેટિક એબીસી, બીજો ક્લાસ સ્ટેટિક pqr. અહીંયા આપણે વેલ્યુ બદલી દઈએ અને અહીંયા કહી દઈએ કે આ છે x, સોરી આ છે I બરાબર જ હતો, આ છે પ્રાઇવેટ સ્ટેટિક x is equal to 10 અને આ છે પ્રાઇવેટ સ્ટેટિક y is equal to 20. હવે પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ હોય તો એ સ્કોપની બહાર એક્સેસિબલ ન હોય, વાત સાચી છે,
પણ જો તમે સ્ટેટિક નેસ્ટેડ માં પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો તો એ બીજા સ્ટેટિક નેસ્ટેડ માં પોતાના આઉટર ક્લાસ દરમિયાન એક્સેસિબલ હોય. વાત બરાબર સાંભળજો ને સમજજો. જેમ કે આ સ્ટેટિક છે, સ્ટેટિક ક્લાસનો પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ હું બહારથી એક્સેસ કરી શકું, એટલે કે આ test.abc.x લખી શકાય? ક્વેશ્ચન આવો છે. તમને આવા ક્વેશ્ચન ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછી શકે. ઇવન તમારું MCA પૂરું થાય પછી એ પૂછે test.abc.i બરાબર છે, શું હું test.abc.x એક્સેસ કરી શકું? test.abc.x એક્સેસ કરી શકું? નો. કારણ કે x પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ છે, બાર એક્સેસિબલ નથી. એટલે બહારનો કોઈ, એટલે આ તો demo2 તો ન જ કરી શકે. demo2 કેન નોટ એક્સેસ ધીસ. તો હવે વાત એ આવે કે કોણ એક્સેસ કરી શકે? તો શું હું અહીંયા જરા બરાબર ધ્યાન આપજો, ટેસ્ટ ક્લાસ પોતે કરી શકે? એટલે કે માની લો મારી પાસે બે ચાઇલ્ડ છે, child1 child2. child1 નો પ્રાઇવેટ વેરિયેબલ child2 વાપરી શકે કે ના વાપરી શકે? ક્વેશ્ચન આવે છે. અને child2 નો વેરિયેબલ child1 એક્સેસ કરી શકે કે ન કરી શકે? તો હું ઘરે હોય, બેને મેં, મારી પાસે માની લો બે દીકરા છે, બંને દીકરાને મેં એક એક કાર અપાવી છે, બેની પ્રાઇવેટ કાર જ છે, પણ મેં અપાવી છે. તો મને ઈચ્છા થાય તો હું બેને પાછી સ્વેપ કરી શકું ને એમાંય કહી શકું ભાઈ હવે તું આ રાખ ને હવે તું આ રાખ. જેમ કે હું અહીંયા એક્સેસ કરું છું, જરા જોજો. હું અહીંયા એક પાછું સ્ટેટિક ફંક્શન લખું છું, સ્ટેટિક વોઇડ શો. આ કોનું શો ફંક્શન છે? abc નું. હવે આ કોને એક્સેસ કરે છે જરા જોજો, system.out.println x into pqr.y. pqr નું તો પોતાનું જે વેલ્યુ છે એ તો તમે જાણો જ છો સારી રીતે કે pqr ની જે વેલ્યુ છે એ તો પ્રાઇવેટ છે, રાઈટ? પણ મિત્રો યાદ રાખો, આવા ક્વેશ્ચન્સ ઇન્ટરવ્યુમાં ખાસ પૂછે છે કે કોનો સ્ટેટિક વેરિયેબલ ની વેલ્યુ કોણ એક્સેસ કરી શકે? આઉટર કોઈ દિવસ ન કરી શકે, પણ ડ્યુરિંગ જો x into pqr.y cannot find the symbol, what is the problem? Here you cannot use pqr.y, here you can use y abc.x into y. So I want to access both at the same time. જરા જોજો બરાબર. પણ વેલ્યુ હું જ્યાં સુધી પ્રિન્ટ ન કરાવું ત્યાં સુધી આવે નહીં. એટલે પ્રિન્ટ કરાવવું હોય તો શું કરવું પડે? તો મારે કોલ કરાવવું પડે test.abc.show. test.abc.show કરવું એટલે 10 into 20 મને 200 બતાવવું જોઈએ. યસ, બતાવે છે. શું સમજાવવા માંગતો તો હું જરા ફરીને યાદ કરો, સમજો. આઉટર ક્લાસની અંડરમાં રહેલા બંને સ્ટેટિક ક્લાસની પ્રાઇવેટ વેલ્યુ એકબીજા એક્સેસ કરી શકશે under observation of the nested class, under observation of the outer class. એટલે હું પોતે આઉટર લાઈન બેઠો હોય તો આઉટર ક્લાસની અંડરમાં રહેલા બંને સ્ટેટિક ક્લાસ, આઉટર ક્લાસની અંડરમાં રહેલા બંને સ્ટેટિક ક્લાસ એકબીજાનું એક્સેસ કરી શકે even if it is a private. જો તમારા કન્સેપ્ટ બધા હાલી જશે. ઘણા લોકો એમ કે પ્રાઇવેટ હોય ને એ કરલી પૂરું થાય એટલે બહાર એક્સેસ ન થાય. આ થઈ ગયું, જરા જુઓ. કરલીની બહાર પ્રાઇવેટ એક્સેસ ન થાય, વાત ચોક્કસ સાચી છે. પણ જો નેસ્ટેડ ક્લાસ હોય, સ્ટેટિક હોય અને આઉટરની અંડરમાં હોય તો બંનેનું એકબીજા એક્સેસ કરી શકે, રાઈટ? તો સ્ટેટિક વેરિયેબલ હોઈ શકે, સ્ટેટિક મેથડ હોઈ શકે, સ્ટેટિક બ્લોક હોઈ શકે અને સ્ટેટિક ક્લાસ હોઈ શકે. સ્ટેટિકની હારે આ ચાર ફંક્શનાલિટી છે. મિત્રો, this and super, this refers to current instance. એટલે કરંટ ઓબ્જેક્ટ ઉપર જે રિફર કરતો હોય એને this કહેવાય, અને પેરેન્ટના ઇન્સ્ટન્સને રિફર કરતો હોય એને સુપર કહેવાય. જબરજસ્ત એક્ઝામ્પલ આપું છું, જરા જોજો. લગભગ
એટલી તો ખબર પડી જ જશે કે ધીસ થી શું થાય અને સુપર થી શું થાય. ચાલો, હું એક ક્લાસ ડિક્લેર કરું છું એ, હું એક ક્લાસ ડિક્લેર કરું છું ડેમો3 મેં. એ નામના ક્લાસની અંદર હું એક વેરિયેબલ રાખું છું ઇન્ટીજર I ઇક્વલ ટુ 100. એનું કન્સ્ટ્રક્ટર છે અને એ કન્સ્ટ્રક્ટર ની અંદર હું વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરું છું સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલાઇન I અને હું અહીંથી એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવું છું a ઇક્વલ ટુ ન્યુ a. શું આઉટપુટ આવે એ લગભગ તમારામાંથી દરેક જણ જાણે છે. જેમ કે હું અહીંયા demo3.java કમ્પાઇલ કરું તો કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય, કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય તો મને I ની વેલ્યુ that will be 100. It will be displayed. Yes, it is correct. હવે વાત એ છે કે માની લો અહીંયા ઇન્ટીજર I હોત અને અહીંથી કોઈ વેલ્યુ પાસ કરતું હોત 200, તો હવે શું પ્રિન્ટ? તો વાત એ છે કે ઘરની અંદર કોઈ દીકરો છે એનું નામ નરેન્દ્ર છે અને કોઈ એમ કે નરેન્દ્ર અહીંયા આવ, તો એ નરેન્દ્ર મોદીની વાત ન જ હોય, કે પેલા કરંટ કન્ટેક્સ્ટ ને પકડે. એટલે થાય શું તો કે જાવા ડેમો3 હું પ્રિન્ટ કરાવું તો નિયરેસ્ટ I કયો છે તો કે જે પાસ થયો એ, તો એ 200 આપશે, I નહીં આપે. હવે આ કયો વેરિયેબલ કહેવાય તો કે આ તો લોકલ વેરિયેબલ કહેવાય, ફોર્મલ વેરિયેબલ કહેવાય. આ કયો વેરિયેબલ કહેવાય તો કે ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ કહેવાય, જે ડાયરેક્ટલી ક્લાસની અંદર બહાર લખાતા હોય ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ કહેવાય. અને ફંક્શનના પેરામીટરમાં પાસ થતા હોય એને તમે ફોર્મલ પેરામીટર કહીશું. તો હવે વાત આવીને એ ઊભી રહે કે સર મારે પેલો I એક્સેસ કરવો હોય તો 100 વાળો. જો તમે અહીંયા એમ કહી દો ધીસ ડોટ I તો આ 100 એક્સેસ થાય. અને I કયો તો 200 મળે જ છે, I કયો તો 200 મળે જ છે. તો જરા હું અહીંયા જોજો 100 અને 200 બંને એક્સેસિબલ છે. પણ અહીંયા આપણે પૂરું નથી કરવાનું થતું. માની લો ક્લાસ છે એક બીજો b અને b પાસે છે ઇન્ટીજર I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 300. હવે b છે એ એનો ફાધર છે, b છે એ એનો ફાધર છે. મજાની વાત શું છે જરા ધ્યાન આપો. મજાની વાત એ છે કે જો ચાઇલ્ડ પાસે ન હોય, ચાઇલ્ડ પાસે કોઈ પેરામીટર પણ ન હોય, ચાઇલ્ડ પાસે ન હોય, ચાઇલ્ડ પાસે કોઈ પેરામીટર ન હોય અને ચાઇલ્ડને કોઈ ઇનપુટ પણ મળતું ન હોય, તો જે ચાઇલ્ડને મળે એ હંમેશા ફાધરનું હોય. તો જે ચાઇલ્ડને મળે એ હંમેશા ફાધરનું હોય. એટલે ફાધર કોનું એક્સેસ કરતો હોય, સોરી ચાઇલ્ડ કોનું એક્સેસ કરતો હોય તો કે ફાધરનું. પણ ચાઇલ્ડ પાસે માની લો છે, એટલે કે હું અહીંયા વેલ્યુ પાસ કરું છું. જો હું વેલ્યુ પાસ કરતો હોય તો આપણે એવું જ શીખ્યા છીએ કે જે વેલ્યુ પાસ કરતા હોય એ જ મળે. એટલે મને અહીંયા 200 બતાવશે. આપણે એવું શીખી લીધું કે જો ઇન્સ્ટન્સ વેરિયેબલ અવેલેબલ હોય અને ધીસ ડોટ I લખીએ તો આપણને એ મળી જાય, તો મને 100 200 મળે. પણ વાત એ છે કે મારે ફાધરનું એક્સેસ કરવું છે સેપરેટલી. એટલે મારા પોકેટની અંદર એમાઉન્ટ છે, મારે એવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું છે કે આ મારા પૈસા છે ને આ મારા ફાધરના પૈસા છે. બંને મારે ડિસ્ટિંગાઇઝ કરવા હોય તો કીવર્ડ મૂકી શકાય સુપર. સુપર ડોટ I લખું તો એનો સુપર કોણ, એનો સુપર b અને b નો I બતાવે, that will be 300. પણ અહીંયા આપણે પૂરું નથી કરવાનું થતું. આમાં આપણે એવું એડ કરવું છે કે હું એવું કહું છું કે a ડોટ I એટલે મને a ડોટ I તો ચોક્કસ બતાવે. ચાલો આ બહુ સરસ વાત છે. લેટ મી સેવ ધીસ પ્રોગ્રામ. થોડા ડીપ જઈએ, ઇન્ટરેસ્ટિંગ જઈએ અને પછી પૂરું કરી દઈએ. માની લો ક્લાસની અંદર, માની લો ક્લાસની અંદર બીજો ક્લાસ છે. એટલે કે હું અહીંયા ઇન્ટીજર I ઇક્વલ ટુ 100 લખું છું, એ બરાબર વાત છે. મારી પાસે એક બીજો ક્લાસ છે C
હવે ક્લાસ શેમાં છે? ક્લાસની અંદર છે એટલે કે નેસ્ટેડ ક્લાસ થયો, રાઈટ? હવે સી ની અંદર કન્સ્ટ્રક્ટર છે, જરા જોજો બરાબર. મેં કન્સ્ટ્રક્ટર ક્યાં લખ્યું? ચાલો કન્ફ્યુઝન ના જોઈતું હોય તો એક રસ્તો બતાવો. ડિસ્પ્લે નામનું ફંક્શન છે, એની અંદર ઇન્ટીજર આઈ મૂકું છું. હમણાં કર્યું હતું એવું જ, અને પેસ્ટ કરી દઉં છું પેલી 3 લાઈન. હમણાં કર્યું હતું એવું જ. ડિફરન્સ કેટલો છે? કન્સ્ટ્રક્ટર થી કોલ નથી કરતો, a ડોટ ડિસ્પ્લે, અને એની અંદર હું પાસ કરું છું 200. result will be as same as it was earlier, demo 4. જરા જોઈ લો, ચેક કરો શું થયું. મેં શું પાસ કર્યું વેલ્યુ? મેં પાસ કરી ડિસ્પ્લે ની અંદર 200. તો લોકલ વેલ્યુ 200 છે એટલે અહીંયા 200 આવશે, ધીસ ની અંદર આ 100 આવશે અને સુપર ની અંદર 300 આવશે. કન્સ્ટ્રક્ટર ની જગ્યાએ મેં ફંક્શન નો ઉપયોગ કરી લીધો છે. હવે મારે ફંક્શન નો ઉપયોગ નથી કરવો. ફંક્શન નો ઉપયોગ તો ચોક્કસ આપણે કર્યો જ છે, પણ મિત્રો હું અહીંયા લખું છું ક્લાસ સી, અને આ ક્લાસ સી ની અંદર મેં આ ફંક્શન. હવે હું ક્લાસ ની અંદર ક્લાસ મૂકતો હોય, બહુ સીધી વાત છે. ક્લાસની અંદર ક્લાસ મૂકતો હોય એટલે બહુ સીધી વાત છે. હું ક્લાસની અંદર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી શકું. પહેલા તો તમને એ ખબર પડવી જોઈએ કે સાહેબ આ સી નું મારે ડિસ્પ્લે ફંક્શન કોલ કરવું હોય તો કેમ કરાય? હાઉ કેન આઈ કોલ the display function of this C? Very simple. You can first create an instance of A, then you can create the instance of C dot you can call display, અને હવે હું વેલ્યુ પાસ કરું 200 એટલે થાય શું? તો કે મારે ઓબ્જેક્ટ બનાવવો પડે પહેલા એનો, કારણ કે આમાં ક્યાંય સ્ટેટિક નથી, કારણ કે આની અંદર ક્યાંય સ્ટેટિક નથી. હવે સી ની ઉપર તો કોઈ છે નહીં, તો ચાલો આપણે એક ક્લાસ મૂકી દઈએ ડી. ડી ની અંદર આપણે મૂકીએ કે ઇન્ટીજર I equal to 400, અને અહીંયા લખી દે ઇન્ટીજર I equal to 500. વાત એક જ છે, પાંચે પાંચ I વેરિયેબલ એક્સેસ કરવા છે અને સમજવા છે ક્યાં શું હોય. આ સી ક્લાસ રહ્યો એ એક્સટેન્ડ કરે છે ડી માંથી. સી શેમાંથી એક્સટેન્ડ કરે છે? ડી માંથી. હવે જો હું અહીંયા, તમે ખાલી ગેસ કરો શું આવવું જોઈએ. મેં એ નું કન્સ્ટ્રક્ટર થી સી નું કન્સ્ટ્રક્ટર થી ડિસ્પ્લે ફંક્શન કોલ કર્યું એટલે ડિસ્પ્લે ફંક્શન કોલ થયું, 200 પાસ થયા. નિયમ પ્રમાણે આઈ વેરિયેબલ પ્રિન્ટ કરવું એટલે નિયરેસ્ટ આઈ 200 આપી દે. ધીસ ડોટ આઈ મને 500 આપશે. કેમ 500 આપશે? કારણ કે કરંટ ઇન્સ્ટન્સ જોવે. કરંટ ઇન્સ્ટન્સ કોનો છે? તો કે સી નો છે, એટલે મને 500 બતાવે. સુપર ડોટ આઈ, તો કે સુપર ડોટ આઈ મને 400 આપશે. કેમ? કારણ કે સી નો સુપર ક્લાસ તો ડી છે. સી નો સુપર ક્લાસ તો ડી છે, તો મને 500, 200 ને 400 આપે. હવે વાત એ છે કે મારે તો 100 અને 300 એક્સેસ કરવા છે. કેવી રીતે થઈ શકે? બહુ સિમ્પલ છે. તમારો જે ક્લાસ છે એ ક્લાસનું નામ શું છે? તો કે એ. તો તમે એવું લખી શકો a ડોટ ધીસ ડોટ આઈ. જો તમે એવું લખો a ડોટ ધીસ ડોટ આઈ, it will give you 100. અને જો તમે એવું લખો a ડોટ સુપર ડોટ આઈ, તો a નો સુપર કોણ? a નો સુપર કોણ? b. તો b ની વેલ્યુ કેટલી? 300. તો મને બધી વેલ્યુ બતાવી દે. હવે તમારે 1 by 1 એક્સેસ કરવા હોય 100, 200, 300, 400 and 500, તો સિક્વન્સમાં ડિસ્પ્લે કરવા પડે. a ડોટ ધીસ ડોટ આઈ એટલે મને આ 100 આપે. ચાલો આપણે અહીંથી આ બધું જ રિમૂવ કરી દઈએ. હવે મારે એક્સેસ કરવા છે બધા 1 by 1, એટલે કે કોઈ પણ એક સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ લાઈન બાકી રાખી. ચાલો હું a ડોટ ધીસ ડોટ આઈ લખું એટલે મને a નો કરંટ ઇન્સ્ટન્સ નો i એટલે 100, એટલે મને 100 આપી દે. હવે મારે 200 જોઈએ છે. 200 ક્યારે મળે? તો કે i ની અંદર વેલ્યુ આવે ત્યારે. એટલે હું જો ડાયરેક્ટલી i પ્રિન્ટ કરી દઉં, i પ્રિન્ટ કરી દઉં એટલે મને 200 આપે.
ચાલો હવે મારે 300 જોઈએ છે. 300 ક્યાં મળે? તો કે બી માં. બી કોનો સુપર ક્લાસ છે? એ નો. તો મારે શું લખવું પડે? એ ડોટ સુપર ડોટ આઈ એટલે મને 300 મળે. ચાલો મારે ડી નો આઈ એક્સેસ કરવો છે. ડી ક્યાં છે? તો કે સી નો સુપર ક્લાસ છે. સુપર ડોટ આઈ લખું કરંટ ક્લાસ સી છે, સી નો સુપર ડી છે, સુપર ડોટ આઈ લખું તો ડી નો વેરિયેબલ મળી જાય. અને જો હું અહીંયા this ડોટ આઈ લખું તો મને કરંટ ઇન્સ્ટન્સ નો આઈ 500 મળી જાય. અને હવે હું આ પ્રોગ્રામને રન કરું તો સિક્વન્સ ની અંદર મને બતાવવું જોઈએ 100 200 300 400 તો મિત્રો આપણે ભણ્યા 4 કીવર્ડ આજે: ફાઇનલ, સ્ટેટિક, ધીસ અને સુપર. That's it from my side.